Students, good afternoon all. In previous class, we have learned in poem How Do You Want to Be, and today we are going to learn a new poem Sleepless Night. Take your student reader book, come on to the page number 43, SR number 12. Sleepless Night, written by Anu Parikh. இந்த போயமை எழுதுனது யாரு? அனு பரிக். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போயம் ரீட் பண்ணிக்கலாம். I know that try as I might, I just won't be able to sleep tonight. The morning hangs over my head like gloomy clouds as I get ready for bed. It's not as though a ghost or sprite has me in its sight. Nobody in school can scare me. I know I am as strong as a tree. There is something else that gives me a fright. Every time mom turns off the light, its shadow darkens the corner of the wall like a snake creeping down the hall. I shake, I shiver, my stomach made of knots so tight. It feels like nothing could make things right. I pray to God that morning never comes. What I am really afraid of are mathematical sums. I worry that I am not too bright, that no matter how much I fight, my fear of algebra and geometry, I will always love stories and poetry. What's keeping me awake at night is that in the morning light, our maths teacher may bring a test with her. I pray that when she is standing at a height, a crow flies by with all its might and knocks off every single sheet, a white shower onto the street. After the never-ending night, golden blades of daylight cover my mom, who brings me a glass of water. What happened to you, dear daughter? You look white as a sheet. Come, get up, get on your feet. It's already 8 and you don't want to be late. Little does she know that under the moonlight, my sleep had floated away an unstrung height. I said I cannot go to school today, and she told me it was a holiday. Suddenly I felt quite all right. In fact, it could barely contain my delight. I had forgotten that it was Sunday, and I would not be late for our picnic. Hooray அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? The fear of numbers and math is called arithmophobia or mathemophobia. This fear can be overcome by discussing the reasons for one's fear with teacher and parents and practicing more math. Experts suggest that students should practice a lot and create their own problem solving techniques. Next, இது read பண்ணுங்க. Vocabulary words. Gloomy. Gloomy means dark or with poor lighting, making things appear sad or scary. அதாவது gloomy அப்படின்னா என்ன? நைட் ஆக ஈவினிங் டைம் ஆக என்ன ஆகும்? இந்த பிரைட்னஸ் வந்து டல் ஆகி ஒரு டிம்மான ஒரு டார்க்கான நைட் வருதா நமக்கு, அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? gloomy அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், த ரெயின் மேட் த அவுட் சைடு அப்பியர் க்ளூமி. ரெயின் வர டைமில் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குமா? இல்லை, க்ளூமியாக ஒரு மாதிரி இருட்டாக இருக்கும்ல, அதைத்தான் நம்ம க்ளூமின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட், ஸ்ப்ரைட். எ ஃபேரி ஆர் ஸ்மால் இமேஜினரி கிரியேச்சர் வித் பவர்ஸ். ஸ்ப்ரைட்னா என்னது? எ ஃபேரி ஆர் ஸ்மால் இமேஜினரி கிரியேச்சர் வித் பவர்ஸ். அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்மளாக இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா, அது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ரொம்ப சின்னதானது, அது எப்படி இருக்குமா? வித் பவர்ஸோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐ சா எ மூவி வேர் அ ஸ்ப்ரைட் லிவ்ட் வித்
humans. Next, shiver. Shiver means உங்களுக்கு தெரியும் shake slightly because cold, fear or excitement. நமக்கு எப்பெல்லாம் ஷிவர் ஆகும், நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாலும் நமக்கு ஷிவர் ஆகும், ரொம்ப ஃபியரில் இருந்தாலும் ஷிவர் ஆகும், இல்லை இந்த கோல்டு வெதர் கண்டிஷன் காரணமாக நமக்கு ஷிவர் ஆகும், நடுங்குற இல்லையா, அதுதான் நம்ம ஷிவர்னு சொல்கிறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஐ ஷிவர் when the temperature in the room gets too cold. Next, unstrung. Unstrung means remove from a string. அதாவது இப்போ ஒரு பாசி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த பாசி வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா, அதாவது அந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த பால்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இல்லையா, அதைத்தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிமூவ் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரிங், அது விலகி வருது இல்லை தான், அதைத்தான் வந்து நம்ம அன்ஸ்ட்ரங் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், as the necklace fell from my hand the beads got unstrung. ஓகே, போயமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இந்த போயம் ரீட் பண்ண இல்லையா, ஏதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான், எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான்? The poem is about a student, a girl who has the fear of mathematics. அவளுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப பயம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா, என்ன ஒரு சர்ப்ரைஸாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஏன் அவளுக்கு தூக்கம் வரல, அந்த கேர்ளுக்கு வந்து தூக்கமே வராது, அதனால தான் இந்த போயம் நேம் என்னது, ஸ்லீப்லெஸ் நைட். அந்த கேர்ளுக்கு தூக்கமே வராது. எதனால் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ, அவளுக்கு என்ன, நம்ம ரொம்ப ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு பிரச்சனையை நினச்சி பயத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு எல்லாமே தொட்ட விஷயம் எல்லாமே நமக்கு பயப்படுற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இப்போ அவளுக்கு என்ன ஆகுது, அவளே யோசிச்சு பார்க்குறா, நம்மளை வந்து பயப்படுத்துறது ஒரு கோஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு ஸ்ப்ரைட்டோ கிடையாது, யாரும் நம்மளை ஸ்கூல்லையும் பயப்படுத்தலை, எனக்கு தெரியும் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு, பட் ஏதோ ஒரு விஷயம் சம்திங் என்னை வந்து ஃப்ரைட்டன்ட் ஆகுது. ஒரு டைமும் என் மாம் வந்து லைட்டை ஆஃப் பண்ணுறப்பெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு ஷேடோ வந்து ஹாலில் வந்து போகுது, அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கா, ஸ்னேக் க்ரீப்பிங் அப்படிங்கிற அதாவது ஸ்னேக் வந்து ஊறிட்டு போகிற மாதிரி அவளுக்கு தோணுது. ஐ ஷேக், ஐ ஷிவர், மை ஸ்டொமக் மேட் நாட் ஸோ டைட், அதாவது அவளுக்கு ரொம்ப ஷேக்காக இருக்குது, ஷிவரிங்காக இருக்குது, வயிறெல்லாம் ஸ்டொமக்கெலாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இட் ஃபீல்ஸ் லைக் நத்திங் குட் மேக் திங்ஸ் ரைட், ஐ ப்ரே டு காட் தட் மார்னிங் நெவர் கம்ஸ். அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க, நாளைக்கு மார்னிங்கே வந்து இப்போ இது வந்து நைட்டு, இந்த நைட்டில் அவங்களுக்கு தூக்கமே வரல, இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்லீப்லெஸ் நைட்டாக இருந்தாலும் மார்னிங்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது, what I am really afraid of are mathematical sums. அவங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே ரொம்ப பயம். ஓகே, I worry that I am not too bright, that no matter how much I fight, my fear of algebra and geometry. அவங்களுக்கு அல்ஜீப்ரா அண்டு ஜாமெட்ரி அப்படின்னாலே ரொம்ப பயம். பட் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், I will always love stories and poetry. What's keeping me awake at night is that in the morning light our maths teacher may bring a test with her. அதாவது டுமாரோ கிளாஸில் அவளுக்கு மேக்ஸ் டெஸ்ட் இருக்குது, அவளுக்கு மேக்ஸ்னாலே பயம், அல்ஜிப்ரா ஜியாமெட்ரி இதெல்லாம் ரொம்பவே பயம். ஸோ டுமாரோ கிளாஸ் போனால் என்ன இருக்கும், கிளாஸில் மேக்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும், அதனால தான் இந்த நைட்டே முடியவே கூடாது, எனக்கு தூக்கமே வரலனாலும் பரவாயில்ல, இந்த நைட் முடியக்கூடாது அப்படின்ட்டு ப்ரே பண்ணிக்கிறான். ஸோ இப்போ வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த ஸ்லீப்லெஸ் நைட்? பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் ஃபியர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேலே இருக்க ஃபியர்னால தான் இந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இப்போ இந்த மாதிரி ஃபியர் என்லெஸ் நைட்டாக இருக்குது அவங்களுக்கு. அந்த நைட் எப்படி இருக்குது, என்லெஸ் நைட்டாக, அதாவது என்லெஸ் நைட்டாக இருக்குது. அப்போ எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு மார்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து தான் ஆகணும். நம்ம விடியக்கூடாதுன்னு சொன்னால் மட்டும் மார்னிங் வராமல் இருந்துருமா, இல்லை வந்துடும். அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் அந்த மார்னிங் டைம் வந்து நிற்குது. அவங்க மாம் வந்து எழுப்பி என்ன கொடுக்குறாங்க, கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் கொடுக்குறாங்க. வாட்டர் கொடுத்துட்டு வாட் ஹேப்பன் டு யூ மை டாட்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உனக்கு என்னாச்சு, ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கு, உன் ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, யூ லுக் லைக் ஒயிட் ஆஷ் அ ஷீட். நம்ம எப்போயாவது பயத்தில் இருந்தோம்னா ஃபேஸில் வந்து ரொம்ப பேலான மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதனால தான் அவங்க ஃபேஸ் பார்த்துட்டு அப்படி கேட்குறாங்க. ஓகே, கம் கெட் அப், கெட் ஆன் யுவர் ஃபீட், இட்ஸ் ஆல்ரெடி 8 அண்ட் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பி லேட். அதாவது ஆல்ரெடி டைம் 8 o'clock ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேலேயும் நீ லேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அவை உடனே என்ன நினைக்கிறா, ஸ்கூல் கிளம்புறதுக்கு தான் நம்மளை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க,
ரெடியாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப பயப்படுறான். பட் அப்போ என்ன சொல்கிறான், எனக்கு நைட்டு தூக்கமே இல்லாமல் போச்சு, அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன். ஐ செட் ஐ கான்ட் கோ டு ஸ்கூல் டுடே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஸ்கூலுக்கு நான் இன்றைக்கி போக மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அவங்க மாம் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா, ஷீ டோல்ட் மீ இட் வாஸ் அ ஹாலிடே, இன்றைக்கி லீவ், இன்றைக்கி ஒரு ஹாலிடே. சடன்லி ஐ ஃபெல்ட் குவைட் ஆல் ரைட். அதாவது உடனே நம்ம என்ன ஆயிரும், ஐயோ தப்பாக சொல்லிட்டோமோன்னு சைலண்ட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இன்றைக்கி சண்டே அப்படிங்கிறதே அவளுக்கு ஞாபகம் வருது. ஸோ அவள் அந்த உடனே வந்து ஹாப்பியாக எதுக்கு ரெடி ஆகிறா, பிக்னிக் வந்து ரெடி ஆகிறா, லேட் பண்ணாமல் ரெடி ஆகிறா. ஸோ அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேலே அவளுக்கு இருக்க ஃபியர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நாளைக்கு சண்டே அப்படிங்கிறத மறந்து கூட டெஸ்ட்டுன்னு 24 hours நம்ம அதை பற்றியே திங்க் பண்ணிகிட்ருப்போம். நமக்கு ஒரு பிரச்சனை, ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு, அது சால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன தான் பண்ணிகிட்ருப்போம், அதை பற்றியே திங்க் பண்ணிட்டுருப்போம். இப்படி ப்ராப்ளம் வந்துடுமோ, இதில் ப்ராப்ளம். இப்போ எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே செய்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப பயப்படுவோம். அந்த மாதிரி தான் இந்த கேர்ளும் இருந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? ஸ்கூலில் டீச்சர் டெஸ்ட் வச்சுருவாங்க, ஸ்கூல் அதனால் விடியக்கூடாது, ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது, இந்த மாதிரிலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கீழே பாருங்கள். த ஃபியர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் இஸ் கால்ட் அரித்மோஃபியா ஆர் மேத்தமோஃபியா. மேக்ஸ் பார்த்து பயப்படுறோம் இல்லையா நம்ம, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே ரொம்ப பயமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்கள எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேத்தமோஃபியா இல்லாட்டி அரித்மோஃபியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் கூட நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வந்து இதுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபியர்லேருந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வர்றதுக்கு அப்படின்னா, நம்மளாம் என்ன பண்ணணும், ஓனாக ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி பழகணும். ப்ராக்டிஸ் எ லாட் அண்ட் கிரியேட் தயர் ஓன் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ். சில டெக்னிக்ஸ் வச்சுக்கணும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, டுடேஸ் கிளாஸில் நம்ம என்ன போயம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்லீப்லெஸ் நைட். ஏன் ஸ்லீப்லெஸ் நைட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற ரீசன் பார்த்தோம். யாருக்கு ஸ்லீப்லெஸ் நைட்டாக இருக்குது, என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஓகே, நவ் டேக் பேஜ் நம்பர் 42, SR number 11. In grammar section, today we are going to learn adjectives, formation of adjectives from verbs and nouns. First, verb na என்னமா, verb means action or state, நம்மளோட action, அதாவது நம்மளோட செய்கிற செயலை தான் நம்ம verb அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next, noun means it is a name of person, place or thing. ஏதாவது ஒரு பிளேஸோட நேம் இல்லை நம்மளோட நேம்ஸ், நம்ம எல்லாருமே ஒரு பர்சன்ஸ் தானே, பர்சனோட நேம் இல்லை ஒரு அனிமல், வாட் எவர் இட் மே பி, அதோட நேம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த வேர்ப்ஸ் அண்ட் நவுன்ஸ்லேருந்து எப்படி அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அட்ஜெக்டிவ் மீன்ஸ் மாடிஃபை ஆர் டிஸ்கிரைப் த நவுன்ஸ். அதாவது நவுனை வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி சொல்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக கேர்ள் அப்படிங்கிறது காமனான ஒரு வேர்டு இல்லையா, கேர்ள் அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான வேர்டு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பியூட்டிஃபுல் கேர்ள், அக்லி கேர்ள், இந்த மாதிரியான ஒரு வேர்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த குவாலிட்டி, அந்த நவுனை குவாலிஃபை பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இதே வந்து வேர்பை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது அட்வர்ப். நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அட்ஜெக்டிவ், வேர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அட்வர்ப். வேர்ப்னா என்னது, ஒர்க்கு நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷன், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், வேர்ப்னு சொல்கிறோம். அந்த ஆக்ஷனை மிகைப்படுத்தி கூறுறதை வந்து மிகைப்படுத்தி இல்லை, அதாவது அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது, அது எப்படி நடந்துச்சு அந்த ஒர்க்கு, அந்த ஆக்ஷன் வந்து ஸ்லோவாக நடக்குதா ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குதா, அந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அட்வர்ப்னு சொல்கிறோம். இங்கே வந்து அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு என்ன வந்து நவுனை குவாலிஃபை பண்ணி சொல்லும், நவுன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் அட்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் நம்ம சின்ன கிளாஸில் லேர்ன் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ். ப்ரிஃபிக்ஸ் மீன்ஸ் என்னது, ஒரு ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடி நம்ம சேர்த்துற குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை தான் நம்ம ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சஃபிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ரூட் வேர்டுக்கு பின்னாடி ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை நம்ம சேர்த்துறது ஆட் பண்ணுறது தான் நம்ம சஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக சஃபிக்ஸில் நம்ம என்ன சேர்த்துவோம், இப்போ எபிள் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கம்ஃபர்டபுள்,
இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கம்ஃபர்ட் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு பின்னாடி நம்ம எபிள் அப்படிங்கிறத சேர்த்தோம்னா கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகிடும் இல்லையா. இதைத்தான் நம்ம சஃபிக்ஸ்னு சொல்கிறோம். இதே ப்ரிஃபிக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரீரைட், ரைட்டுன்னு கொடுத்துட்டு நமக்கு முன்னாடி டேஷ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ரீரைட் இந்த மாதிரிலாம் எழுதலாம் இல்லையா. அன்ஹாப்பி, அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம முன்னாடி சேர்த்துவோம், அந்த ஹாப்பிங்கிற வேர்டுக்கு முன்னாடி சேர்த்துவோம். அப்போ அதைத்தான் நம்ம ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ சஃபிக்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சஃபிக்ஸுக்கு பின்னாடி அதாவது ஒரு வேர்ப் இருக்குது, அந்த வேர்புக்கு பின்னாடி நம்ம சஃபிக்ஸை ஆட் பண்ணுறப்போ அது என்னவா சேஞ்ச் ஆயிடுது, அட்ஜெக்டிவாக சேஞ்ச் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், adjectives can be formed from verbs or nouns. We can add a group of letters that end of the verb or noun to change them into adjectives. ஒரு verb இல்லாட்டி ஒரு நவுனை நம்ம அட்ஜெக்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு சஃபிக்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், வேர்ப்ஸ் எல்லாம் இங்கே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளே, ஹெல்ப், வண்டர் இதெல்லாமே ஒரு வேர்ப் தான் இல்லையா. இப்போ ரிமார்க், அக்ரி, லாஃப், கம்ஃபர்ட் இந்த மாதிரியான வேர்ப்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பின்னாடி நமக்கு சஃபிக்ஸும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சஃபிக்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. அதை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப என்னவா மாறிடுது, அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே அட்ஜெக்டிவாக சேஞ்ச் ஆயிடுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், எபிள். அப்போது இதுக்கு பின்னாடி ரிமார்க் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி சேர்த்துறப்ப ரிமார்க்கபிள் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகும். அக்ரியபிள், லாஃபபிள், கம்ஃபர்டபிள். இப்போ இந்த வேர்டுக்கு பின்னாடியே நம்ம எபிள் அப்படிங்கிறத சேர்த்துறப்போ இதெல்லாம் என்னவா மாறிடுது, அட்ஜெக்டிவாக மாறிடுது. நெக்ஸ்ட் ஃபுல் அப்படிங்கிறத பாருங்கள், ப்ளேஃபுல், ஹெல்ப்ஃபுல், வண்டர்ஃபுல், ஃபர்கெட்ஃபுல், ஹார்ம்ஃபுல். இப்போ இது எல்லாமே என்னவா மாறுது, வேர்பிலிருந்து அட்ஜெக்டிவாக சேஞ்ச் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் ஐஎன்ஜி. ஐஎன்ஜி அப்படிங்கிற சஃபிக்ஸை நம்ம வேர்பு கூட ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள், பிளேயிங்னு சேஞ்ச் ஆகுது. ரிலாக்ஸ், ரிலாக்ஸிங், அனாய், அனாயிங். ஸோ ப்ளே, ரிலாக்ஸ், அனாய் இதெல்லாம் என்னவா இருக்குது, வேர்ப் கேட்டகரியில் வருது. இதே நம்ம ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணது என்னவா மாறிடுது, அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஐவிஇங்கிற சஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அட்ராக்ட், இன்வென்ட், செலக்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட். இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு பின்னாடி, இந்த வேர்ப்ஸ்க்கெல்லாம் பின்னாடி நம்ம ஐவிஇ ஆட் பண்ணுறப்போ என்னவா மாறிடுது, அதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவாக சேஞ்ச் ஆகிடுது. அட்ராக்டிவ், இன்வென்டிவ், செலக்டிவ், டிஸ்ட்ரக்டிவ். நெக்ஸ்ட் இடி, ரிலாக்ஸ்ட், ஹீட்டட். இடி ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுது, ரிலாக்ஸ்ட், ஹீட்டட். ஸோ இப்போ எப்படி வேர்ப் வந்து அட்ஜெக்டிவாக சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாச்சு. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பேலன்ஸ் இருக்கிற சஃபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஃபில் பண்ணலாம். ஓகே, நவ் டேக் யுவர் ஒர்க் புக், பேஜ் நம்பர் 47, ஒர்க் ஷீட் நம்பர் 14. ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அதாவது ஒர்க் ஷீட் நம்பர் 14 ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணியிருப்போம். டுடே செகண்ட் கொஷின்லேருந்து நம்ம ஃபில் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், complete the sentences given below using the words from the box. வேர்ட்ஸ் வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டேஷை ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், as soon as I dashed the balloon it flew away. As soon as I dashed the balloon it flew away. ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும், unstrung. பலூன் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஒரு ஸ்ட்ரங்கிலிருந்து அந்த கட்டாகி போகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அன்ஸ்ட்ரங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பலூன் கட்டாயிடுச்சு என்ன ஆகும், காற்றுல பறந்து போயிடும் இல்லையா, அதுதான். ஸோ ஆன்சர் இஸ் அன்ஸ்ட்ரங், UNSTRUNG, அன்ஸ்ட்ரங். நெக்ஸ்ட் ஒன், I wrote a story where a dash was the main character. நான் ஒரு ஸ்டோரி ரைட் பண்ணேன், அதில் யார் மெயின் கேரக்டர் அப்படின்னா ஸ்ப்ரைட், SPRITE, ஸ்ப்ரைட். நெக்ஸ்ட், the children dashed with fear when my brother told them a scary story. Shivered. Answer is shivered. The children shivered with fear when my brother told them a scary story. Next, since I did not get good marks
Everything looked dash to me. Everything looked dash to me. Gloomy. Answer is gloomy. Next one. I fought the karate match with all dash. Answer is might. M-I-G-H-T. Might. Next. The train was so crowded that would dash move. Answer is barely. B-A-R-E-L-Y. Barely. Now come on to the question number 3. Complete the following similes using your own ideas. Similes நம்ம படிச்சோம் previous classல. Similes என்னென்ன words வரும்னு பார்த்தோம். Like or as. இந்த ரெண்டு words வந்துச்சுன்னா அப்படி நம்ம similes சொல்லுவோம். Similes எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறப்போ ரெண்டு திங்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப சிமிலரான ரெண்டு திங்ஸ், அதாவது சிமிலரான ரெண்டு திங்ஸ் கிடையாது, ரெண்டு திங்ஸ்க்கு இடையில ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டிஸ் சிமிலராக இருக்கும். அப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? இந்த ஆஸ் ஆர் லைக் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மூன், ஜிராஃபி, ஹைட்டுக்கு வந்து ஜிராஃபி, கலருக்கு மூன், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வச்சு பார்த்தோம். அப்போ இங்கே வந்து ஆஸ் கேர்டு, ஆஸ் டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எது மாதிரி பயப்படுவோம் அப்படின்னா எ மவுஸ். ஆஸ் கேர்டு ஆஸ் எ மவுஸ். மவுஸ் என்ன பண்ணும்? நம்மளை பார்த்தாலே பயந்து ஓடும். எதை பார்த்தாலும் பயந்து ஓடும். கேட்டை பார்த்தாலும் பயந்து ஓடும். எலி மாதிரி பயப்படுற அப்படிலாம் கேட்பாங்க. ஆஸ் கேர்டு ஆஸ் எ மவுஸ். நெக்ஸ்ட். ஆஸ் டார்க் ஆஸ் த நைட். ஆஸ் டார்க் ஆஸ் த நைட். பகலையே பாரு எப்படி நைட் மாதிரி டார்க்காக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போ நம்ம இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஆஸ் டார்க் ஆஸ் நைட். As strong as a rock. A rock. R-O-C-K. Rock. Rock மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். As strong as a rock. Next. As delighted as dash. A flower. A flower. brave like a dash. இங்கெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? as யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சைடு like. brave like a lion. L-I-O-N. lion. lion மாதிரி தைரியமாக இருக்கணும். bright like a star. star எப்படி இருக்கும்? நல்லா பிரைட்டாக இருக்கு இல்லையா? எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தும் நமக்கு பார்த்தா தெரியுதுன்னா அவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குது. ஸோ எப்படி இருக்கணுமா? பிரைட் ஸ்டார் மாதிரி பிரைட்டாக இருக்கணும். bright like a star. difficult like a bat. difficult like a bat. B-A-T. bat. Next. easy like a Sunday morning. easy like a Sunday morning. S-U-N-D-A-Y. Sunday. M-O-R-N-I-N-G. morning. Sunday morning. Next. Sleepless nightல இருந்து நமக்கு question answers கேட்டிருக்காங்க. Read the poem and answer the following questions in your notebook. First A question நம்ம tomorrow classல discuss பண்ணுவோம். Today B and C மட்டும் பார்ப்போம். What do you think is the purpose of this poem? Give the reason for your answer from the poem. இந்த poem-ஓட purpose என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த போயம் எழுதியிருக்காங்க? அதாவது மேத்தமெட்டிக்ஸை பார்த்து பயப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதிலேருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வரணும், இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக இந்த போயம் ரிட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் திஸ் போயம் ஷேர்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் டெல்ஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் when the speaker had a sleepless night. The speaker tells her feelings and fear of mathematical sums that keep her awake at night. அதாவது இந்த போயம் எதுக்காக எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா
அவரோட சைல்டுஹுட் டைம்ஸில் என்ன இருக்குது, இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப பயந்துட்டு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போக மாட்டார். ஸோ அவரோட ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், what is the main idea of this poem? First one, the poem is telling how loving the speaker's mother is. The poem is about life in a school. The poem is telling a story about that night kept the speaker awake. So answer is third one. The poem is telling a story about the night that kept the speaker awake. ஸ்பீக்கர் யார் இங்கே? போயட் தான். போயட் ஐ அப்படிங்கிற ப்ரொனவுன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே போயட் வந்து நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? இப்போ போயட்டை எப்படி தூங்க விடாமல் அந்த நைட் வச்சுருந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி, சாரி இந்த போயம். நெக்ஸ்ட், ஹூ இஸ் த ஸ்பீக்கர் இன் த போயம்? கிவ் ரீசன் ஃபார் யுவர் ஆன்சர் ஃப்ரம் த போயம். ஆன்சர் இஸ் a ஸ்டூடெண்ட். ஸ்பீக்கர் போயட் தான் வந்து இங்கே யாராக இருக்காங்க? ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் a ஸ்டூடெண்ட். நெக்ஸ்ட், அஜெக்டிவ்ஸ். அஜெக்டிவ்ஸ்னால் என்னென்னு இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா? சம் அஜெக்டிவ்ஸ் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அந்த டேஷில் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், as the train is dash to the environment. as the train என்னது? ரொம்ப குட்டானதா அந்த எர்த்துக்கு? இல்லை, ஹார்ம்ஃபுல்லானது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் harmful. as the train is harmful to the environment. Next one, I met some dash people on the way to Shimla. Our thoughts were very similar. Some agreeable people. Answer is agreeable. Next, it was dash of him to get angry because he did not fight with that student. Answer is understandable. It was understandable of him to get angry because he did not fight with that student. Next, there are many dash students in my class who are always ready to offer support. Answer is helpful. There are many helpful students in my class. Okay. Next, we must be careful while crossing the road. We must be careful while crossing the road. Road cross பண்ணுறப்போ நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். Next, Kiran Bedi had a dash journey to become India's first policewoman. Answer is remarkable. Kiran Bedi had a remarkable journey to become India's first policewoman. Okay students, today's class is over. Thank you all.